ভারতের অভ্যন্তরে বেশ কয়েকটি বিমান ঘাঁটি ও সামরিক স্থাপনায় পাকিস্তানের পাল্টা হামলার প্রেক্ষাপটে ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় দুই দেশ যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে। I absolutely can. This is something that the Secretary of State and of course now our National Security Advisor as well, Marco Rubio, has been very much involved in. The President has expressed he wants to see this de-escalate as quickly as possible. He understands these are two countries that have been at odds with one another for decades, long before President Trump was here in the Oval Office. However, he has good relationships with the leaders of both countries, and the Secretary of State, Marco Rubio, I spoke to him just yesterday. He has been in constant communication with the leaders of both countries trying to bring this conflict to an end. স্থল, সমুদ্র ও আকাশ পথে শনিবার বিকেল 5টা থেকে সব সামরিক অভিযান বন্ধ ও যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে দুই দেশের সরকার। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ও পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স এর এক পোস্টে এস জয়শঙ্কর লেখেন, গুলিবর্ষণ ও সামরিক কার্যকলাপ বন্ধ করার বিষয়ে একটি সমঝোতায় পৌঁছেছে ভারত ও পাকিস্তান। ভারত সর্বদা সব ধরনের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় ও আপোষহীন অবস্থান বজায় রেখেছে, ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত রাখবে। অন্যদিকে পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার অবিলম্বে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, পাকিস্তান সর্বদা তার সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার সঙ্গে আপোষ না করে আঞ্চলিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট থেকেছে। উভয় দেশের যুদ্ধবিরতির কথা জানান ভারতের পররাষ্ট্র সচিব বিক্রম মিশ্রি। Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. এর আগে শুক্রবার রাতে পাকিস্তান ভারতের অভ্যন্তরে অন্তত 5টি বিমান ঘাঁটি, ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্র মজুতাগার ও জাতীয় সামরিক বাহিনীর মেরুদণ্ড S-400 প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করে। ভারত আজ আনুষ্ঠানিক ব্রিফিংয়ে তাদের 3টি বিমান ঘাঁটিতে হামলার কথা স্বীকার করে। Pakistan employed UCAV, drones, long-range weapons, loitering munitions and fighter aircrafts to target civilian areas and military infrastructure. Pakistan military also resorted to air intrusions using drones and firing of heavy caliber weapons along the line of control. Along the international border and the line of controls, air intrusion and several harassment attacks were also attempted from Srinagar till Nalia at more than 26 locations. There were also several high-speed missile attacks noticed subsequently after 0140 hours in the night at several air bases in Punjab. In a deplorable cowardly act, targeting of civilian infrastructure also had taken place, where Pakistan attacked the Medicare Center and school premises at the air bases of Srinagar, Avantipur and Udhampur, yet again displaying irresponsible targeting of our civilian infrastructure. In a swift and calibrated response, Indian Armed Forces carried out precision attacks only on identified military targets. These included technical infrastructure, command and control centers, radar sites and weapon storage areas. শুক্রবার রাতে পাকিস্তানের উচ্চ গতির ক্ষেপণাস্ত্র পাল্টা হামলায় আঘাত হানে ভারতের 3টি বিমান ঘাঁটিতে। প্রথমবারের মতো এমনটাই স্বীকার করে ভারত। আজ এক জরুরি ব্রিফিংয়ে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ জানায়, শুক্রবার রাতে জম্মু ও কাশ্মীরের উধমপুর, পাঞ্জাবের পাঠানকোট এবং বাথিন্ডার বিমান ঘাঁটিতে আক্রমণ চালানো হয়েছে, যদিও এসব হামলায় ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। দিল্লিতে আয়োজিত ওই বিশেষ ব্রিফিংয়ে উপস্থিত ছিলেন ভারতের পররাষ্ট্র সচিব বিক্রম মিশ্রি, সেনাবাহিনীর কর্নেল সোফিয়া কুরেশি ও ভারতীয় বিমান বাহিনীর উইং কমান্ডার বোমিকা সিং। তারা জানান, ভারত উত্তেজনা বাড়াতে চায় না, বরং কৌশলগতভাবে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে চায়। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वे अपनी गतिविधियां छिपा सके। ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को
नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया। साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। এর আগে শনিবার রাতেই পাকিস্তান সেনাবাহিনী দাবি করে অপারেশন বুনিয়ানুন মারসুস এর অংশ হিসেবে তারা ভারতের 3টি বিমান ঘাঁটিতে সফল হামলা চালিয়েছে। পাকিস্তানের পক্ষ থেকে আরো বলা হয়, পাঞ্জাবের অমৃতসরের বিয়াস এলাকায় অবস্থিত ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেপণাস্ত্র মজুতাগার, যেখানে রাশিয়ার সহযোগিতায় তৈরি হওয়া ব্রহ্মোস সুপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র সংরক্ষিত, তা পুরোপুরি ধ্বংস করা হয়েছে। We call it the new art of war. This BVR fight of a couple of dozens up to 70 from their side, about 40 crossing 100, is the first ever in the history of aviation. It is going to be taught as a textbook case and a study and a reference material in the aerial combat history. I will distill some tactical details for you because they impact on the larger strategy. Ladies and gentlemen, the thing about this whole playtime was this thing lasted for more than an hour. With so many large number of aircraft, so many large number of aircraft on both sides, with so many grinds, and the flow of the BVR, the modern warfare has changed so much that the long stick, the employment is if you don't shoot, you get shot. So that is why the art was to employ them optimally, and that was a big challenge for us. That is why I say that it has never happened before. ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্র ভারতের প্রতিরক্ষা খাতে অন্যতম আস্থার প্রতীক। সুপারসনিক গতির এই ক্ষেপণাস্ত্র সর্বোচ্চ 800 কিলোমিটার দূরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত আনতে সক্ষম এবং এটি জাহাজ, সাবমেরিন, যুদ্ধবিমান ও স্থল থেকে উৎক্ষেপণযোগ্য। এর আগে শুক্রবার রাতে ভারত অপারেশন সিন্দুরের অংশ হিসেবে পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডির নূর খান বিমান ঘাঁটি, শারকোটের রফিকি ঘাঁটি ও চকওয়ালের মোরাইদ ঘাঁটিতে হামলা চালায়। ভারতীয় হামলার পরপরই পাকিস্তান তার পাল্টা প্রতিক্রিয়া শুরু করে। পাকিস্তান দাবি করে তাদের গুরুত্বপূর্ণ নূর খান ঘাঁটিতে চালানো ভারতীয় মিসাইল হামলা প্রতিহত করা হয়েছে। যদিও স্থানীয় সময় রাত 2:30টার দিকে রাওয়ালপিন্ডি ও ইসলামাবাদ এলাকায় প্রচন্ড বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া যায়। এরপরই পাকিস্তান চালায় তাদের বুনিয়ানুন মারসুস অভিযান। এর আগে হামলা পাল্টা হামলার প্রথম 2 দিনে ইসরায়েলের তৈরি 77টি ভারতীয় ড্রোন ভূপাতিত করার দাবি করে পাকিস্তান। শুক্রবার আনুষ্ঠানিক ব্রিফিংয়ে ভারত বলেছিল পাকিস্তান 400 ড্রোন ভারতে পাঠিয়েছিল। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি ড্রোন ভারত ভূপাতিত করেছে। 7 মে ভারত প্রথম 24টি সুপারসনিক মিসাইল হামলা চালায় পাকিস্তানের 9টি বেসামরিক এলাকায়। ভারতের দাবি এগুলো জঙ্গি আস্তানা। অন্তত 80টি যুদ্ধ বিমান থেকে পাকিস্তানের দিকে হামলা চালালে পাকিস্তান 125টি জঙ্গি বিমান দিয়ে হামলা প্রতিহত করে। এ সময় পাকিস্তান ভারতের 3টি রাফায়েল, একটি মিরেজ ও একটি সুখোই নামক অত্যাধুনিক যুদ্ধ বিমান ভূপাতিত করার দাবি করেছিল। এর মধ্যে বিবিসি ও রয়টার্স অনুসন্ধান চালিয়ে একটি রাফায়েল, একটি মিরেজ সহ অন্তত 3টি ভারতীয় যুদ্ধবিমান ধ্বংসের সত্যতা পায়। এছাড়া সে সময় সীমান্তে 50 জনের মতো ভারতীয় সেনা হত্যা করা হয়েছে বলেও দাবি করা হয় দেশটির পক্ষ থেকে। তখন ভারত দাবি করেছিল পাকিস্তান ও পাকিস্তান শাসিত কাশ্মীরের অভ্যন্তরে সন্ত্রাসী ঘাঁটিতে বিমান হামলায় কমপক্ষে 100 সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে। সেই সাথে পাকিস্তানের একাধিক স্থানে বিমান প্রতিরক্ষা রাডার এবং সিস্টেমে আঘাতের দাবি করেছিল ভারত। যদিও ভারতীয় ড্রোন হামলায় সামরিক স্থাপনা ক্ষতির দাবি খারিজ করে দেয় পাকিস্তান।
উভয় পক্ষের পাল্টাপাল্টি উত্তেজনার পরিস্থিতিতে দুই দেশের মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ ও তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতির ঘোষণা আন্তর্জাতিক মহলে আলোড়ন তুলেছে। আর এই ঘোষণাটি এসেছে স্বয়ং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছ থেকে। শনিবার নিজের ট্রুথ সোশ্যালে দেয়া এক ঘোষণায় ট্রাম্প বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় রাতভর দীর্ঘ আলোচনার পর ভারত পাকিস্তান একটি পূর্ণাঙ্গ ও তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে। সাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও দূরদৃষ্টির জন্য এই দুই দেশকেই শুভেচ্ছা। মাল্টিমিডিয়া ডেস্ক, আমার দেশ।